اب بھی وقت ہے ہم سنبھل جائیں، یہ جملہ گزشتہ 3 دہائیوں سے ہر ذی شعور شخص دہرا رہا ہے، مگر اب حالات یہاں آن پہنچے ہیں کہ ہمیں جان کے لالے پڑے ہیں، لہٰذا اعتراف کرنا پڑے گا حالات کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں۔ ان کی بنائی گئی غلط پالیسیاں نہ صرف ملک اور عوام کو بلکہ خود سیاستدانوں کو دلدل میں دھساتی جا رہی ہیں۔ ہماری عدلیہ، ہمارا میڈیا، ہمارے دانشور اور ہماری اسٹیبلشمنٹ شریک جرم ہے، ورنہ تحریک انصاف کے گزشتہ 3.5 سال سے حکومت چل رہی تھی، حالات ٹھیک ہو رہے تھے، ہر جگہ پروٹوکول ختم ہو رہا تھا، اداروں کی اہمیت بڑھ رہی تھی، شخصیات کی اہمیت کم ہو رہی تھی، FBR کا سسٹم مکمل کمپیوٹرائزڈ ہو رہا تھا، پٹوار سسٹم میں بہتری آ رہی تھی، بیوروکریسی انڈر کنٹرول تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ عمران حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا پڑی اور چلتی ہوئی حکومت کو ختم کر کے تجزیہ کاروں کو میدان میں اتارا گیا، جنہوں نے آ کر ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ آج جان کے لالے پڑ گئے۔ پہلے مفتیٰ اسماعیل کو وزیر خزانہ بنا کر ملک کو ڈبویا گیا اور پھر اسحاق ڈار نے معیشت کا برا حال کیا اور زر مبادلہ کے ذخائر کو 18 ارب ڈالر سے 3.5 ارب ڈالر سے بھی کم پر لا کر پھینک دیا گیا۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ روپیہ ٹکے ٹوکری ہو چکا، ڈالر ایک دن میں 24 روپے بڑھ رہا، پیٹرول 30 سے 35 روپے بڑھ چکا، ہر ضروری شے مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے، ہر امپورٹڈ چیز پہلے سے دگنا ہو چکی، غربت میں 13% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا، یعنی خطۂ غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد میں 60 لاکھ خاندانوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ لوگوں کے پاس پرتعیش لائف تو ایک طرف روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ صورتحال کہیں سے بہتری کی جانب جاتی نظر نہیں آ رہی، لیکن اندر کھاتے حاکم بدین ملک ڈیفالٹ کر چکا، اور پھر کہتے ہیں کہ سری لنکا 3 ماہ پہلے ڈیفالٹ کر چکا تھا، لیکن اس کا اعلان 3 ماہ بعد کیا گیا۔ ڈیفالٹ کے بعد عالمی مالیاتی ادارے نے بیل آؤٹ پیکج دینے کے لیے شرط عائد کی کہ سری لنکا دفاعی بجٹ میں کٹوتی کرے اور فوج کا حجم کم کرے۔ یہ بھی خبریں آئیں کہ سری لنکا کی فوج کو نصف کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سری لنکا کی حکومت نے پہلے مرحلے میں فوجی اہلکاروں کی 16,000 اسامیوں کو ختم کیا اور نئے بجٹ میں ان کے لیے پیسے بھی نہیں رکھے گئے۔ حکومت نے فوج میں رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی اسکیم دی تاکہ دفاعی اخراجات کم کیے جا سکیں۔ ان اقدامات کے باوجود IMF سے ابھی تک ڈیل نہیں ہوئی۔ IMF کو خوش کرنے کے لیے شاید سری لنکا کو مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ یقین مانے حیرت ہوتی ہے، دنیا کے بیشتر ممالک کی تقدیر بدلنے والے حکمران آج ہمارے ہاں کیوں نہیں ملتے؟ ہمارے ہاں حقیقی نیلسن منڈیلا نہ جانے کب پیدا ہوگا، جو 27 سالہ قید سے رہائی کے بعد اپنے وطن لوٹا تو اس نے سب سے پہلے اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور عوام سے مخاطب ہو کر وعدہ لیا کہ جو میں مانگوں گا وہ آپ مجھے دو گے۔ عوام کا خیال تھا کہ نیلسن منڈیلا اپنے یا اپنے بچوں کے لیے کچھ مانگے گا، لیکن اس نے عوام سے ایک ہی بات کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ عوام عہد کریں کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کی قوم سچ بولنے والی پہلے 10 ممالک میں آئی اور ملک ترقی کر گیا۔ پھر انہوں نے ملک کو سنبھالا، پھر اقتدار ایک ذمہ دار شخص کے حوالے کر کے علیحدہ ہو گئے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اپنی وفات سے قبل اپنا کل اثاثہ ملک اور ملت کے نام وقف کر گئے۔ معاوضہ ینگ نے عوام سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آئندہ جوتے نہیں پہنیں گے اور پھر اس پر خود عمل کیا۔ ینگ نے چین کو ترقی کی معراج پر پہنچایا۔ جواہر لال نہرو نے سب ہشانہ ٹھاٹ باٹ ختم کر کے کھدر کے کپڑوں میں سادہ زندگی بسر کی، عوام کی خدمت کی۔ امام خمینی نے کبھی اقتدار کی آرزو نہ کی، بلکہ ایک حجرے میں بیٹھ کر اسلامی اور انقلابی سوچ کو اپنا کر ایران کے عوام کی عزت اور وقار کو بحال کیا۔ یہی وجہ ہے ان قائدین کے نام تاریخ میں امر ہو چکے۔ اسی طرح کئی ممالک کے لیڈروں نے خود سے زیادہ قوم کی ترقی خوشحالی کو مقدم جانا اور اپنے عوام کی تقدیر بدل دی۔ اس کے برعکس ہمارے سیاستدانوں نے قوم کے مسائل حل کرنے کے بجائے محض حصول اقتدار کو نظر میں رکھا، اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیاں سنوارنے پر توجہ دی، اور جس سیاستدان پر کرپشن کا کوئی کیس ثابت ہونا تو دور کی بات کیس بھی نہ بن سکا، اس پر توشہ خانہ فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ جیسے کیس لگا دیے گئے، جن کا براہ راست خان صاحب سے تعلق بھی نہیں بنتا،
लिहाजा इसी अदम इस्तेकाम और इदारों की मुदाखलत की वजह से आज दुनिया पाकिस्तान पर एतबार नहीं कर रही। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वतन में पैसा नहीं भिजवा रहे और खास तौर पर जब से खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, रिजर्व में 4 अरब डॉलर की कमी वाक़या हुई। यानी गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 4 अरब डॉलर कम भेजे। और याद दिलाती चलूं कि हमारे हुक्मरान भी इतनी ही रकम मांगने के लिए IMF के तलबे चाट रहे हैं। हालात के हवाले से नहीं यकीन तो कौमों के अरूज ज़वाल पर नजर रखने वाले एक इदारे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान के बारे में जारी करदा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 में दर्ज असेल 10 खतरात की निशानदेही की जो अगले 2 साल में पाकिस्तान को दरपेश हो सकते हैं। नंबर 1 रोजगार और मौशी बहरान, नंबर 2 कर्जों का बहरान, नंबर 3 तवानाई का बहरान, नंबर 4 दहशतगर्दों के हमले, नंबर 5 बैनुल मुल्की तनाज़े, नंबर 6 सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, नंबर 7 ज़मीनी हयाताती तनों का नुकसान और माहौलियाती निज़ाम का खात्मा, नंबर 8 सेहत और तालीमी सहूलियात का फुकदान, नंबर 9 इफ़राते ज़र, नंबर 10 रियासत का खात्मा। फॉर्म ने जिन खतरात की निशानदेही की, इनको नज़रअंदाज करना सरासर नादानी है। मुस्तकबिल करीब में हम ऐसे मौशी और इक्तसादी बहरान से दोचार हो सकते हैं जिसकी वजह से महंगाई, कसद बाजारी और अफरा तफरी पैदा होने का खतरा है, जबकि हमारे सियासतदान अपने इक़्तिदार की जंग, ज़ाती मुफादात के हसूल, अपनी औलादों के रोशन मुस्तकबिल, हॉर्स ट्रेडिंग और यू टर्न जैसी सियासत में उलझे हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि सियासतदान, मुक़्तदर कुव्वतें और अवाम मिलकर अवाम मुल्क को बचाएं जो खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। अब भी वक्त है हम होश के नाखुन लें। मुल्क की बका और सलामती का तकाजा है कि तमाम स्टेक होल्डर ज़ाती मुफादात को पसे पुष्ट डालकर मईशत की बहाली और कौम को गैरों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दें, क्योंकि मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान ही हमारी बका की ज़मानत है, वरना हमारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। दोस्तों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पेशावर में दहशतगर्दी के हमले में मुलव्विस मुजरिमों को मिसाली सजा दी जाएगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा से जारी बयान के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 255वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरका को मौजूदा और पैदा होने वाले खतरात, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल और मुल्क भर में दहशतगर्दों के दरमियान गठजोड़ तोड़ने के लिए फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जारी इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अज़म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी के हमले पर बात करते हुए कहा, इस तरह की गैर अखलाकी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में किसी भी दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ कामयाबी के लिए हमारे अज़म को तक़वियत देती हैं। आर्मी चीफ ने तमाम कमांडर्स को हिदायत जारी की कि जब तक हम पायदार अमन हासिल नहीं कर लेते, इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर तवज्जो दें। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पेशावर पुलिस लाइन में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया और दहशतगर्दी में मुलव्विस मुजरिमों को मिसाली सजा देने के अज़म का इयादा किया गया। ISPR ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मकबूजा कश्मीर की आबादी को तब्दील करने के भारतीय मंसूबे का नोटिस लेते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों और कश्मीर के अवाम की उमंगों के मुताबिक इनकी हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की बुनियादी हमायत के लिए फ़ौज के अज़म का इयादा किया गया। ख्याल रहे गुज़श्ता रोज़ KPK के दारुल हुकूमत पेशावर में पुलिस लाइन के करीब वाक़ मस्जिद में धमाका हुआ, जहां शहीद होने वालों की तादाद 100 तक पहुंच चुकी है। पेशावर के लेडी रेटिंग हॉस्पिटल के तर्जमान मोहम्मद आसिम ने 100 अफराद की शहादत की तस्दीक करते हुए कहा कि हॉस्पिटल लाए गए तमाम अफराद की शनाख्त कर ली गई। वाज़ेह रहे गुज़श्ता बरस कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में तल्ख़ी के बाद TTP ने हुकूमत से जंग बंदी ख़त्म करके मुल्क भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने का ऐलान किया था। TTP के ऐलान के बाद से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से बिलखसूस बलोचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयाँ हो चुकी, जिनकी जिम्मेदारी TTP ने कबूल की। TTP नजरियाती तौर पर अफगान तालिबान से मुंसलिक है, जिसके सरबराहान अफगानिस्तान में मुकीम है और वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की हिदायत जारी की जाती हैं। रवामा 8 जनवरी को पेशावर में थाना इनकलाब की हदूद में रुकन कौमी असम्बली नासिर खान मूसाज़ई के घर पर नामालूम शरपसंदों ने दस्ती बम का हमला किया। तर्जुमान पेशावर पुलिस ने बताया कि मुलज़िमान के घर के अहाते में गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया, जिससे दीवार को जुज़वी नुकसान पहुंचा और करीबी खिड़कियों के शीशे तक टूट गए थे।